Ata ibn Saib rahmatullahi aleyh aytat. Men birinci jolu Abdurrahman bin Abi Layla rahmatullahi aleyhini körgönmün. Körgönümde al ak saçtu, ak sakallı bolup kalgan ak sakal ele. Abdurrahman bin Abi Layla el-Kabir de aytılat. Bul tabi'inlerden ulu tabi'inlerden birisi bulat. Hadis kitaplarında öte köp atı kezdeşken, öte ulu hadis rivayet kılgan muhaddis ele. Al kişi bir jolu janazanın artında bara jatkan ele. Kokusundan aytıp kaldı, men uktum Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın sahabalarının birösünün aytkanın. Al aytты, Peygamber sallallahu aleyhi vesselam aytты. Kim Allah'a joluğunu jakşı körse, Allah Taala al insanga joluğunu jakşı köröt. Alemi kim Allah Taala'ga joluğunu jaktırбаса, jaman körse, Allah Taala al insanga joluğunu jaktırbayt, jaman köröt. Fa akabbal qawmu yabkun. Oşol ubakta qowmdor ыйлап başladı. Faqala ma yubkikum. Emne üçün ыйлап jatasыңар dep surady ele. Faqalu inna nakrahul maut. Biz ölümdü jek köröbüz go. Oşonda Allah Taala da bizge joluğunu jek köröbü. Biz Allah Taala'nın jaman körgön pendeleribizbi. Oşoga ыйлап jatabız dep aytkanda qala laysa zalik. Андай emes. Balki bunun düşündürmesi başkaça dep aytты. Hadistin sırtından karay turgan bolsok, kaysıl adam Allah Taala'ga joluğunu jakşı körse, anda al insandığa joluğunu Allah Taala jakşı köröt. Alemi kaysıl insan Allah Taala'ga joluğunu jek körö turgan bolso, anda Allah Taala da al insanga joluğunu jek köröt degende, oşonun janındagı qowm ыйлай başladı. Abdurrahman bin Abi Layla'nın janındagı qowm ыйлай başladı. Emnege ыйлайсыңар degende biz ölümdü jaktırbayбыз go. Ölgübüz kelbeyt go depçi. Hiç kimnin ölgüsü kelbeyt. Жүзгө kirgen adamdagı ne kılat tilin uçunda aytışı mümkün. Allah meni batırak alıp ket dep. Bирок çında öyle ketirip koya vereyim be, sizi sen koya tur, özüm ajalım kesin anan ketem deydi. Hiç kim ölgüsü kelbeyt. Birödөн suragan eken jaşın kança oldu dese, paka ölbeyim depçi. Men jaşımды surabay koydu, köyle jaşayımın degende. Ölümde hiç kim jakşı körbeyt da, biz de oşondo ölümdü jakşı körbөгөндүктөн Allah Taala'nın jaktırbagan pendelerinin bolup kalabızbı dep korkup jatam degende aytты. Jok, mesele андай emes. Balki adamga ölüm töşögü kelgen uakta perişte kelet. Perişteler ölüm töşögü mezgilinde adamdın amalına jaraşa periştege süret kelbet payda bolot. Eger jakşı amaldar menen alek bolup din menen şariat menen jaşagan insanдар bolso, al insanдарга perişte öte bir sulu, jagымдуу, taaныш сүрөт келет. Sen аны көргөнүңдө жагат. Ошол адамга ээрчигиң келет. Ошондо периштелер келип эмне кылат? Ал адамга жар салат. Жаннаттын инсан боло турган болсо, fa amma in kana minal muqarrabin. Эгер ала Аллахка жаккан, Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болсо, периштелер келип айтат: "Farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im." Сага жаннаттын ичинде эс алуу бар. Саңа рахаттар бар. Кенен жаннатта жыргалчылыктар күтүп жатат деп жар салат. Жан ала турган периште бир аз алысыраак келип олтурат дагы ушуну айтып жар салат. Сага ушундай болду депчи. Биринчи ölüm төшөгүндө жаткан адамга бир түрдүү периштелер келет дагы алар айтат: "Биз сенин досуңбуз. Сени менен бирге болобуз. Бул дүйнөдө да биз сени менен бирге болгонбуз" депчи. Бул дүйнөдө периште качан инсан менен бирге болот? Качан инсан сүннөт менен жашаган болсо, периште бирге болот. Чын сүйлөсө, периштелер курчап алат. Ал адам атыр мис сүйкөнгөн болсо, периштелер курчап алат. Зикир кылып жүрсө курчап алат. Куран окуп жүрсө курчап алат. Намаз окуп жүрсө курчап алат. Ар дайым дос болуп ошол адам менен периштелер чогуу жүргөн. Эмне дек, сенин өлгөнүңдөн кийин да биз сени менен бирге болобуз. Сен үчүн Jannatta rahmat dayınlanıp koydu. Jannattın içinde mınday nerseler dayındalıp koydu dep jannattın elesi sürötü körünöt közünöç. Oşol ubakta insandın nafsı çıkkısı gelet. Jannatka ketkisi gelet. Sebebi hal bul dünyada körbөгөн jannatı üçün işenip amal kılıp ibadat kılıp жүргөндүктөн mına emi kete turgan ubakıt geldi dep janı çıkkısı gelet. Oşol ubakta ölüm perişte sanan akırın janga kayırlat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. O tarbiyalangan nafs. Sağa azır kavar geldi.
Jannatка барасың деп. Досторуң мына периштелер менен чогуу жүргөнсүң. Сени менен чогуу кетебиз деп жатат. Тиги жаннатты көрүп турасың. Иржи'i кайткының. Сен Аллахтан келгенсиң. Иржи'i кайткының, өлгүнүң дебейт да. Өлгүн деген сөз коркунучтуу да. Кайткының эмне үчүн? Сен Аллах Таала жөнөткөн эле. Иржи'i ила раббик. Роббиңе кайткының. Радиятан, Аллахтан Роббиңден разы болгон абалыңда, Роббиң сенден разы чыга бергиниң дейт. Мына ушул убакта момундун жаны баягы камырдан кылды suuruganda жумшак чыккандай акырын билгизбей оорубай чыгып кетет дейт. Кээ бир учурда уламалар айтат, эгерде ошол учурда жаннаттын ичин көрсөткөндө пустой жаннат көрсөтпөйт да. Жаннаттын ичинде мөмө жемиштер бар. Кызматчылар бар, түрдүү касырлар бар. Анан сизди күтүп турган хурайындар да бар да. Түшүндө көргөндө түшүркөп койгондой, жаннаттагыларда көргөндө кээ биркилер өлүм жошунда түшүркөп кетет экен да. Ошол үчүн күлгөн бойдон өлүп кеткендин себеби ошол экен. Жылмайып күлгөндүгү ал жаннатты көрсөткөндө өлүп кеткен болот экен. Мен ушуну айтып атам деди. Кайсыл адамга ушул акыбал келип өлүм учурунда келгенде, ушул убакка келгенде инсандын нафсы чыксам экен, Аллахка жолуксам экен деп калат. Ошол убакта Аллах Таала дагы пендеге жолугуусун каалайт. Ал эми эгер баягы адам бул дүйнөдө дин менен жашабаган болсо, ар дайым бузуклуктар менен жүрсө, арак менен, гыйбат менен, ушак менен жүрө турган болсо, шайтан менен бирге болуп калат да. Хадисте келет го, кайсы адам жалган сүйлөй турган болсо, оозунан ушундай сасык жыт чыгат, периштелер качып кетип калып, шайтан келип алат депчи. Ошентип ал адамдын жашоосу бузуклук, шайтандык, жаман чөйрөлөр менен боло турган болсо, ага өлүм периштеси келген убакта өтө катуу коркунучтуу үн менен келет. Коркунучтуу келбетте келет дагы. Ва амма ин кана минал муказзибин. Эгер жалганга чыгаруучулардан болсо, аввалин, адашып жүргөн, туура эмес жолдо жүргөн болсо, ага келип айтат: "Фанузулун мин хамим." Сага дозоктон конок дайындап койдук, орун дайындап койдук. Нузул деген сөз өзү конокко түшкөн адамдын коногун айтат да. Фанузулун мин хамим ва таслияту жахим. Дозоктун отуна, ириң суусуна, мына ушул жерге сага конок дайындап койдук дегенде адамдын жаны чыккысы келбей качат. Ошондо эмне кылат? Аллах Таала дагы ал пендеге жолугууну жактырбай коет. Мен ушул халатты, ушул учурда айтып жатам дейт да. Ошондуктан биз өлүм учурунда Аллахка жолугууну жакшы көрүш үчүн бүгүн эмне кылышыбыз керек? Ар дайым жакшы амалдар менен алек болушубуз керек. Анан адамдын табияты дайындап койгон жерине качат. Адам 30 жаштан өткөндөн кийин үйүнө кача берет. Сеп үйүп койгондо бардыгы бала чакасы үйүндө, тапкан тарынган үйүндө. Бирок 25 же 15тен жогорку 25 жашка чейингилер көчөгө кача берет. Эмне үчүн? Үйдө үйгөн нерсеси, чогулткан нерсеси жок да. Ошол үчүн кайсы адам бул дүйнөдө бир жака бир нерсе чогултуп койсо, чогулткан нерсесине кача берет. Бул дүйнөдө дүйнөнү, байлыкты, бүт күчүңүздү, жашыңызды, өмүрүңүздү иштетип, байлыкты чогултуп койсоңуз кеткиңиз келбейт да. Жок, бул жака калтырып койгуңуз да. А эгерде жаннатка жөнөтүп койгон болсо, күтө бересиз. Кетип калсам экен жакшы болот эле. Бул жакта эч нерсем жок дем боло, картайып да калдым, ден соолук да кетти. Бардыгын ал жака жөнөтүп койгонмун, кетсем экен деп суранып калат да. Бир падыша болот, бир шаардагылар падыша дайындайт өздөрүнөчү. Падышага шарт кылат экен: "Сиз бизде 3 жыл падыша болосуз, каалаганыңызды кыласыз. Бирок 3 жылдан кийин сизди тети токойго апарып салабыз." Ошентет, ушул эреже менен падыша шайлайт, 3 жылдан кийин токойго салат, арыстандын жеми болот. 3 жылдан кийин токойго таштайт, арыстандын жеми болот. Акылдуу бир инсанга келсе айтат экен да: 3 жылдан кийин сизди токойго таштайбыз, ушундай падыша болуп бериңиз десе, айтканды кыласыңарбы? Айтканды кылабыз. Жарайт. 3 жылдын ичинде токойду тазалап, үйлөрүнү салып, бүт нерсесин дайындайт дагы 3 жыл бүтөйүн деп калганда айтат экен: "Мен апарып берсеңер болот, кете берейин" депчи. Эмне үчүн? Ал жакта бардык нерсени дайындап койду да. Өлүм жок. Арыстандарды тазалады, эмне кылды? Үйүнү салып койду, бала чакасын көчүрүп барып койду. Дал ошондой урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө туруп кайсы бир адам акыретте жаннатты куруп койгон болсо, кеткиси келе берет да. Ал эми кайсы инсан бул дүйнөнү куруп алса, акырети бош кала турган болсо, анда бул дүйнөдө калгысы келе берет, кеткиси келбейт да. Балам калып кетет, неберем калып кетет, чеберем калып кетет, аларды ким багат, паланчынын үйү калып кетти, түкүнчүнүн үйлөш керек болчу, ага жер алыш керек болчу. Дүйнөнүн проблемасы менен ойлоп жатып өлүп кетет да. Ошол үчүн бул дүйнөдө дүйнөнүн проблемасы менен көп жашаган инсандар өлүп жатканда онтоп өлөт да. Ымыркай бул дүйнөгө келип жатканда ыйлаганды корго бекер келдим дейт экен да. Бул дүйнөгө бекер эле келдим. Ушунча проблемага келе жатам деп ыйлап келет. Шайтан уруп, шайтандан таяк жеп ыйлап келет. Чыгып жатканда эненин курсагынан шайтан аны урат.
капталына уруп биздин айтканды кылышың керек, биз менен жашашың керек. Шайтан дааватын ошол күнү баштайт. Ата энеси кан 12 жашка келгенден кийин же болбосо 25 жашка келгенден кийин балам сен эми мусулмансың деп башташы мүмкүн да. Шайтаны төрөлүп жатканда баштайт экен. Ошол үчүн бул дүйнөгө келгенде бекер келдим ушул жаман дүйнөгө деп өкүнүп ыйлап келет. Кайтып кетип жатканда өкүнүп онтоп кеткен, туура эмес кылдым, туура эмес кылдым, туура эмес жашап алдым, күнөөлөрдү көп кылып алдым деп өкүнүп кетет экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз Аллах берген мүмкүнчүлүктөр менен жаннат курганга аракеттенелик да. Сахаба радыйаллаху анхунун аялдары да ушул пикир бар, эркектери эмес, аялдары да ушул пикир бар эле да. Бир апа айтып атат уулдарына, силер баргыла, 4 уулуна Аллах жолуна баргыла да шейит болгула дейт. Аллах берген нерсени кайра Аллага берип жаннатка кетип калсам болду дейт эле да. 4 баласы шейит болсо ким багат деп ойлобойт эле да. Эмне үчүн Аллах берген нерсени Аллахка берейин деген пикир бар эле да. Ошондон биз дагы иншалла өмүр берди, жаштык берди, Аллах таала бизге ден соолук берди. Ошону Аллах жолуга иштетели. Бардыгын иштеткенге эң жакшы. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ага болбосо жок деген урматтуу бир туугандар, ондон бирин Аллах жолуга иштеткенге ниет кылалы. Ошондо өлүм учурунда жийип койгонбуз, чогултуп койгонбуз, кыйналбай, кыжалат болбой, периштелердин ушул жакшы кабарын угуп туруп, Аллахка жолугууну сүйүп, Аллах бизге жолугууну жакшы көргөн бойдон Аллахка кетебиз. Аллах баарыбызга мына ушундай жакшы өлүм насип кылган болсун.